Dear students, today we are going to discuss disease and disorders due to lifestyle modification. The human body is made up of millions and millions of cells. All these cells need energy to perform activities. This energy we get through the glucose. So, glucose is an immediate energy. But too much of glucose in the blood is called as diabetes. So bloodல glucose level அதிகமாகும்போது increase the level of glucose in the blood is called as diabetes. Okay, too much of glucose in the blood is called as diabetic mellitus. So the diabetic mellitus, it can cause serious health problems. When you eat some of the food is in the complex molecule. Okay, complex food molecules நம்ம எடுத்துப்போம். So the complex food molecules are broken down into smaller particles. You know the already you studied in the digestive system. Okay, smaller particles. So the smaller particles, there is a sugar molecules, there is a monosaccharide. Okay, sugar, that is a glucose, fructose, galactose அப்படின்னு சொல்லுவோம். So glucose is one of the main source of energy. That is, diabetes cannot be cured, but it can be managed. Why insulin is important? Insulin helps sugar moves from your blood into the cells. So நம்மளோட bloodல இருக்கிற glucose molecules என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட செல்ஸ்க்கு போகும். ஸோ செல்ஸுக்கு போகும்போது தேவையான நம்ம that is a glucose is one of the energy அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, it is a energy molecule. ஸோ அப்போ எனர்ஜி நம்ம பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜி, மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இவ்வளோ சுகர் தான் சாப்பிடணும், இவ்வளோ குளுக்கோஸ் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது இல்லை. பட் எக்ஸஸாக நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ எக்ஸஸ் எனர்ஜி ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு கிளைகோஜன். ஸோ இப்போ எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு கிளைகோஜன். So glycogen is a polysaccharide, that is a complex molecules of glucose, sugar. Okay, so the excess glucose are converted into glycogen and stored in the liver and muscles. நம்மளோட liver and muscle cells ல வந்து அதை store பண்ணி வச்சிருக்கோம். So this is the function of the insulin. So the insulin, insulin is one of the hormone. Okay, already you studied in the endocrine glands. So insulin is a hormone. It is made by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. So pancreas அப்படிங்கிற பார்ட்ல it is the presence of a group of cells. So the group of cells are called as islets of Langerhans. So the islets of Langerhans, it contain two type of cells, alpha cells, another one beta cells. Alpha cells secrete glucagon hormone, beta cells secrete insulin hormone. So the beta cells secrete insulin hormone. So the insulin hormone is converted. The insulin hormone convert the glucose into glycogen and stored in the liver and muscles. Then when your blood is sugar is low, okay, glucose level is low. At the same time, enna பண்ணும், the glucagon tells to the liver and to release the glucose. Okay, அப்போ அது என்ன பண்ணும், glycogen is reconverted into glucose and enter into the bloodstream. So இதுதான், this is the normal process. இப்படி தான் நடக்கணும். In case any other defects in the pancreasல islets of Langerhansலயோ இல்லை beta cellsல any other destruction of beta cells, ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக இன்சுலின் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ண முடியல, இல்லை ரொம்ப கம்மியான லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் தான் செக்ரீட் ஆகுது. சம்டைம்ஸ் அது என்ன பண்ணும், இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணும், பட் அது வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணாது. ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்னால வரதான் என்ன சொல்கிறோம், தட் இஸ் டயபெட்டிக் மெல்லிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ the diabetic condition, it is so the diabetes is a chronic disease அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, it is one of the chronic disease. So chronic disease means it occurs in prolonged time. ரொம்ப நாளைக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். That is the chronic disease or disorders அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this condition, it is classified into two types. One is type 1 diabetic, another one type 2 diabetic. Type 1 diabetic is called as insulin dependent diabetics அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
Then type 2 is called as non-insulin dependent diabetics. ஏன் வந்து insulin dependent diabetic அப்படின்னு இதுக்கு சொல்றோம். So type 1 diabetic is called as juvenile onset diabetics அப்படின்னு சொல்றோம். So ஏன் juvenile அப்படின்னா juvenile means young ones. So it affects in the age of below 20 years. Okay, young ones தான் இது affect பண்ணுது below the age of 20 years. 20 years குள்ள உள்ளவங்களுக்கு affect பண்ணுது. So mostly more or less இதோட calculation பார்த்தீங்கன்னா 10 to 20% of the diabetics are insulin dependent diabetic mellitus அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, 10 to 20% of the peopleக்கு வந்து என்ன இந்த type 1 diabetics வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so this disease is one of the life threatening disease அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் வந்து அத life threatening disease அப்படின்னு சொல்றோம்னா this type occurs when the body fails to produce insulin. அது அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த pancreasனால இன்சுலின் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபெயில்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இன்சுலின். ஸோ அப்போ இன்சுலின் ஹார்மோனே செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், பீப்புள் வித் டைப் 1 டயபெட்டிஸ் ஆர் இன்சுலின் டிபெண்ட். அப்போது அவங்களால இன்சுலின் டிபெண்ட், தட் இஸ் விச் மீன்ஸ் they must take artificial insulin daily to stay alive. அவங்க டெய்லி என்ன பண்ணணும், இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் வந்து எடுத்துக்கணும். மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லாம் கிடைக்கிது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன். அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எப்போவுமே அவங்க நிறைய வாங்கி பேக்கெட்டில் வந்து வச்சுருப்பாங்க, பர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி அந்த இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட்டுப்பாங்க. ஸோ அந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா தான் அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம், டைப் 1 டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதனால் இந்த டைப் 1 டயபெட்டிக் வருது. வாட் இஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அது வந்து என்ன பண்ணலாம், ஜெனட்டிக்கலாக அவங்களோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட பேரண்ட் கிட்டேருந்தோ இல்லை ஃபோர் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்தோ வந்திருக்கலாம். தட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், எனி அதர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், எனி அதர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த பேங்க்ரியாஸில் இருக்கிற அந்த பீட்டா செல்ஸை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அதனால் அதால் இன்சுலின் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப் 2 டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ். ஸோ டைப் 2 டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அடல்ட் ஆன்செட் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சீரியஸ் health problems. So this disease occurs for 80 to 90% of total diabetic population. அதிகமான diabetic patients இருக்கிறது வந்து என்ன, that is type 2 diabetic அப்படின்னு சொல்கிறோம். So the type 2 diabetic, it develops slowly, then usually milder and more stable. அப்படியே ஸ்டேபிளாக அது அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, this is a type 2 diabetic அப்படின்னு சொல்கிறோம். The type 2 diabetic is otherwise called as non-insulin dependent diabetics. ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன, இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் கண்டிப்பாக தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் என்ன, நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிக்ஸ். அவங்க பாடியில் இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகும், ஆர் சம்டைம்ஸ் வந்து நார்மலை விட கம்மியாக வந்து அவங்களுக்கு செக்ரீட் ஆகலாம். ஓகே, லெஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் இன்சுலின் ஹார்மோன் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், இட் கேன் பி மெயின்டைன், அவங்களோட பாடியை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதனால் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து தான் அவங்க வந்து சர்வை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் கிடையாது. ஸோ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் பை த பேங்க்ரியாஸ் இஸ் நார்மல். நார்மலாக பேங்க்ரியாஸ் வந்து என்ன பண்ணும், இன்சுலின் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும். பட் என்னது, த ஆக்ஷன் இஸ் இம்பேர்ட். அப்போது அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணுறது இல்லை, அந்த குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸை போய் பாடியில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒர்க்கை பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ த டார்கெட் செல்ஸ் டு நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு இன்சுலின். அந்த இன்சுலினுக்கு அது ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம், நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இட் டஸ் நாட் அலவ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் டு த செல்ஸ். அது செல்ஸ்குள்ளே போய் அந்த குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒர்க்கை வந்து பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ இதுதான் டைப் 2 டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எதனால் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, திஸ் கண்டிஷன் மோஸ்ட்லி இட் அக்கர்ஸ் இன் த ஏஜ் ஆஃப் 40 இயர்ஸ்லேருந்தே இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 40, 45, 50 இந்த ஏஜ்லேருந்தே வந்து என்னாகுது, அந்த டயபெட்டிக் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ முன்னாடிலாம் ஒரு சிலர் அப்படி இருந்தாங்க, பட் இப்போ வந்து என்ன ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து இதோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ யாரை கேட்டாலும்
சுகர் அந்த மாதிரி வருது. ஸோ இது எதனால், என்ன ரீசன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு டயபெட்டிக் வந்து அதிகமாக வருது, அதுவும் அதர் கண்ட்ரீஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் வந்து என்ன, இந்த டயபெட்டிக் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ரீசன்? ஓகே, சி it includes the increasing age affecting middle age and the older people. Mostly it affects in the middle age and older people. Then obesity means overweight. Okay, நார்மலை விட அதிகமான வெயிட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல், உட்கார்ந்த இடத்துலேயே வேலை செய்யுது, ரொம்ப ஹெவியாக ஃபிசிக்கல் ஒர்க் எதுவுமே பண்ணாமல் உட்காந்துட்டே வேலை செய்கிறது செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். தென் ஓவர் ஈட்டிங், நிறைய ஜங்க் ஃபுட், நிறைய சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட்டு அந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக சாப்பிட்றது, ஓவர் ஈட்டிங், சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது, அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டே கொடுக்காம போட்டுகிட்டே இருக்குது, ஏதாவது போட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது, தட் இஸ் ஓவர் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ஃபிசிக்கலி இன்ஆக்டிவ், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவுமே செய்கிறதில்ல, உட்காந்த இடத்துலேயே வேலை செய்கிறது, அப்படியே பொம்மை மாதிரி அப்படியே இது பண்ணுறது, ஆனால் சாப்பிட்றத மட்டும் நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது, நல்லா நிறைய கேலரிஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டயபெட்டிக் என்ன பண்ணலாம், வராமல் அவங்களால ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, தென் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ சம் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல். ஓகே, அப்போ பிளட்டில் வந்து என்ன ஆகுது, குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும், அதிகமான பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் இன்க்ரீஸ்ட் யூரின் அவுட்புட், ஸோ அதிகமான பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்கும்போது என்னாகும், அந்த குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் எலிமினேட்டட் த்ரூ யூரின், நம்மளோட பாடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியல. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், திஸ் எலிமினேட்டட் த்ரூ யூரின் மூலமாக அது எல்லாமே எலிமினேட் ஆகும். அப்படி எலிமினேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் த, ஸோ அப்போ என்ன, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலி யூரியா. பாலி அப்படின்னா ஜாஸ்தி, யூரியா கண்டென்ட், அது வந்து அதிகமாக யூரின் வந்து எலிமினேட் ஆகுறதுனால அது என்ன சொல்கிறோம், பாலி யூரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ லீடிங் டு டீஹைட்ரேஷன், அதிகமான யூரின் எலிமினேட், அடிக்கடி யூரின் எலிமினேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆயிடும், வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாயிடும். ஓகே, லீடிங் டு டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் லீட்ஸ் டு தர்ஸ்ட். ஸோ அப்போ வாட்டர் எல்லாம் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு, பாடி டீஹைட்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், தண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, தண்ணி நிறையா குடிப்போம். ஓகே, தட் இஸ் தர்ஸ்ட், தாகம் ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதிகமாக ஃப்ளூயிடு வாட்டர் வந்து எடுத்துப்போம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிடிப்சியா. ஓகே, ஸோ த தர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறோம், பாலிடிப்சியா, ரொம்ப தாகமாக அந்த மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் த பாலிடிப்சியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரிசல்ட்டிங் இன் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ளூயிட் இன்டேக். ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்ன, ரொம்ப தாகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாக ஃப்ளூயிடு தண்ணி எடுத்துப்போம். ஸோ அதுதான் கண்டிஷன். ஓகே, அதிகமாக இன்டேக், ஃப்ளூயிட் இன்டேக் எடுத்துக்கிறோம். தென் எக்ஸசிவ் குளுக்கோஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் இன் யூரின், அந்த யூரினோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுது, நிறைய குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸும் யூரினோட எலிமினேட் ஆகுது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளைகோஸ் யூரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிளைகோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன, குளுக்கோஸோட காம்பவுண்ட், தட் இஸ் அ கிளைகோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய குளுக்கோஸ் மாலிகுல் சேர்ந்தது தான் என்ன, கிளைகோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கிளைகோஸ் யூரியா, அந்த யூரினோட சேர்ந்து சுகர் மாலிகுல்ஸும் எலிமினேட் ஆகும், தட் இஸ் எக்ஸசிவ் குளுக்கோஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் இன் யூரின். தென் எக்ஸசிவ் ஹங்கர், ரொம்ப பசிக்கும், ஏன்னா எனர்ஜி சுகர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, யூரினோட சேர்ந்து எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அதிகமாக பசிக்கும், எக்ஸஸ் ஹங்கர், அதிகமாக பசிக்கும், அடிக்கடி பசிச்சுட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ தட் இஸ் அ பாலிஃபேஜியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாலிஃபேஜியா டியூ டு லாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் யூரின். அண்ட் தென் அனதர் ஒன் ஆஃப் த சிம்டம் ஃபேட்டிக். ஃபேட்டிக்னா என்ன, மயக்கம் வருது, ஏன்னா அவங்க பாடியில் எனர்ஜியே இல்லாதனால திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்க, மயங்கிடுவாங்க. அண்ட் லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட், அவங்களோட பாடி வெயிட்டும் ரெடியூஸ் ஆகும், ஏன்னா அவங்க பாடியில் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காமல் எனர்ஜி எல்லாம் வெளியில் போயிட்டே இருக்கிறதுனால என்னாகும், தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மோர் டு நோ, இன் எவ்ரி 8 இண்டிவிஜுவல் இன் இந்தியா இஸ் அ டயபெட்டிக். ஸோ 8 பேரில் ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த ரிவைஸ்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டிமேட்ஸ் for the year 2025 is 57.2 million diabetes in India. ஸோ அவங்களோட கால்குலேஷன்ஸில் 2025 வந்து எவ்வளோ டயபெட்டிக் இருக்காங்களா, 57.2 மில்லியன் டயபெட்டிஸ் வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. The average age for the onset of diabetes is 40 years. ஆவரேஜாக
இந்த டைப் 2 டயபெட்டிக் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதா 40 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வைல் இட் இஸ் இன் 55 இயர்ஸ் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் 55 இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் இந்த டயபெட்டிக் வருதான். பட் இந்தியாவில் 40 இயர்ஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் that diabetes will be 7th leading cause of death by the year 2030. 2030ல dangerous leading death வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா அதில் ஒன் ஆஃப் த டிசீஸ் வந்து நான் 7th ஸ்டேட்டில் 7th இதில் வந்து என்ன இருக்குது இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், do you know, according to World Health Organization recommendation, if the fasting blood glucose is greater than 440 mg per dilution or the random blood glucose is greater than 200 mg per dilution or more than 2 occasions, diagnosis for confirming diabetes is essential அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ in case இதிலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா doctors refer to some people as having pre-diabetic or borderline diabetes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இப்போ நம்ம 40 இயர்ஸ்லேருந்து தான் இந்தியாவில் வந்து டயபெட்டிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே டயபெட்டிக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீ டயபெட்டிக் ஆர் பார்டர் லைன் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. when blood glucose or blood sugar is usually in the range of 100 to 125 milligram per dilution, இது வந்து அது நார்மல் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூஷுவல் ரேஞ்ச் நார்மல் ரேஞ்ச் வந்து 100 to 125 milligram per dilution. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது சாப்பிடாம அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்குமா 70 to 110 milligram per dilution. இதுவே வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கணும்னா போஸ்ட் குளுக்கோஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை. ஓகே, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உள்ள குளுக்கோஸில் வந்து நான் போஸ்ட் குளுக்கோஸ் லெவல் 110 to 140 milligram per dilution அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதிலே வந்து ரேண்டம் பிளட் குளுக்கோஸ் ரேண்டமாக எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா 70 to 140 milligram per dilution. ஸோ இது வந்து என்ன, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவ்வளவுக்கு இருக்கணும், நார்மல் அப்படின்னா இவ்வளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். ஸோ டயபெட்டிக் வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், வாட் ஆர் த வேஸ் டு கண்ட்ரோல் த டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன் இஸ் டயட். ஓகே, அவங்களோட ப்ராப்பர் டயட். இப்போ நம்ம இந்த டிசீஸ்க்கு நேமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டிசீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ டிசீஸ், இது வந்து டிசீஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ அது வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட டயட் மூலமாக அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணவும் முடியும், வந்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியும். ஸோ ப்ராப்பர் டயட். ஸோ டயட் எடுத்துக்கணும். தென் ஹைப்போகிளைசிமிக் ட்ரக்ஸ். ஹைப்போ அப்படின்னா என்ன, ரெடியூஸ் கம்மி. ஓகே, இப்போ கிளைசிமிக் அது சுகர் மாலிகுல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறத கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியான ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும், ஹைப்போகிளைசிமிக் ட்ரக்ஸ். தென் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் and exercise are the management options based on the type and severity of the conditions அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், வாட் ஆர் த வேஸ் டு கண்ட்ரோல் ஆர் டு ப்ரிவென்ட் த டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டயபெட்டிக்ஸ், தட் இஸ் அ டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இப்போ டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம எப்படி வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, லோ கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஃபைபர் ரிச் ஃபுட். கார்போஹைட்ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஃபுட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அட் தி சேம் டைம் நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டாக எடுத்துக்கணும். சிம்பிளாக இருக்கிற சுகர் குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி இதை வந்து இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஒயிட் சுகர் அதெல்லாம் வந்து நிறைய குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸ் அப்படியே அந்த இதோடது இருக்கும். ஏன்னா ஈஸியாக கரைஞ்சிரும், இம்மீடியட்டாக எனர்ஜியை கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ இம்மீடியட்டாக குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் போய் அக்யூமுலேட் ஆகும் பிளட்டில். ஸோ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச். ஓகே, அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் சுகராக வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைஜஸ்ட் ஆக அதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் சுகர். அட் தி சேம் டைம் என்ன பண்ணக்கூடாது, ரீஃபைன் சுகர், அதாவது குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் நம்மளோட இம்மீடியட் உடனே கரையிற மாதிரியான சுகர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ரீஃபைன் சுகர்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் டேக்
ஹோல் கிரெயின்ஸ், நிறைய கிரெயின்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, மில்லட்ஸ், அது என்ன சொல்லுவோம், ஜோவர் மீன்ஸ் சோளம், பஜ்ரா தட் இஸ் அது என்ன சொல்லுவோம், கம்பு, ராகி, கேழ்வரகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது அந்த மாதிரி நிறைய சிறு தானியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த மாதிரி மில்லட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும். அண்ட் தென் டேக் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் வீட் அண்ட் அன்பாலிஷ் ரைஸ், பாலிஷ் பண்ணாத ரைஸ், இப்போ நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோம், நல்லா பாலிஷ் பண்ணி ரைஸ் வந்து நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கணும், சின்னதாக இருக்கணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து நம்ம பார்த்து சாப்பிட்றோம். அதுதான் வந்து விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எந்த ரைஸ் வந்து விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வந்து என்ன, நல்லா பாலிஷ் பண்ணி அதில் உள்ள அது மேலே வந்து தெர் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரோட்டீன் கவர், அந்த ரைஸ்க்கு மேலே வந்து ஒரு ரெட் கலரில் அந்த மாதிரி ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலரில் ஒரு லைன் இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்ன, தெர் இஸ் அ ப்ரோட்டீன், அது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன். பட் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, நல்லா பாலிஷ் பண்ணி பளபளன்னு ஒயிட் கலரில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து என்ன, நமக்கு தேவையான சத்து எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு அதில் இருக்கிற சக்கையை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அன்பாலிஷ்ட் ரைஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தென் அனதர் மேனேஜ்மெண்ட் வித் இன்சுலின். ஓகே, ஸோ இன்சுலின் அப்படிங்கிறது என்ன, திஸ் இஸ் அ ஹார்மோன், கமர்ஷியலி அவைலபிள் இன்சுலின். ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க, பயோடெக்னாலஜிக்கலி ப்ரிப்பேர்ட் இன்சுலினை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுவோம், தேவைப்படுறவங்க திஸ் யூஸ் டு மெயின்டைன் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல், யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், யோகா, தென் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபிசிக்கலாக அவங்க வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம், ரெகுலர் வாக்கிங், ஜாகிங். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், திஸ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தென் எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ். ஸோ பீப்புள் வித் டயபெட்டிஸ் ஷுட் பி எஜுகேட்டட் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் டிசீஸ். இது என்ன மாதிரி டிசீஸ், இதை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இல்லை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அட் தி சேம் டைம் அவங்களுக்கு என்ன, ப்ராப்பர் டயட், இந்த மாதிரி டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ்னால் ஒரு நாள் 2 நாள் நடக்கிறது கிடையாது, ரெகுலராக அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த டயபெட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆர் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, கீழே இன்ஃபோபிட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் கண்டெய்னிங் இன்சால்யூபிள் ஃபைபர், கோவாஸ், tomatoes and spinach are foods which help reduce blood sugar level அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் மீன்ஸ் ஆளி விதை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ்னா என்ன, ஆளி விதை. அண்ட் தென் இன்சால்யூபிள் ஃபைபர் கண்டென்ட், அதிகமான ஃபைபர் ஃபுட் எடுக்கும்போதும் என்ன ஆகும், பாடியில் இருக்கிற வேஸ்ட் கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து அது ரிமூவ் பண்ணும். அன்வான்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது நம்ம பாடிக்குள்ளே அந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் அது ரிமூவ் பண்ணும் ஃபைபர். அண்ட் தென் கோவா, கொய்யா சொல்லுவோம் இல்லையா, கொய்யாப்பழம் வந்து சாப்பிட்டாலும் அந்த கொய்யாப்பழத்தில் இருக்கிற சீடு வந்து என்ன பண்ணும், அந்த பிளட் சுகர் லெவலை வந்து குறைக்கும். டொமேட்டோஸ் அண்ட் ஸ்பினாச், அது என்ன சொல்லுவோம், பசலைக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது, பிளட் சுகர் லெவலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைப் 1 அண்ட் டைப் 2 டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் டைப் 1 டயபெட்டிக், டைப் 2 டயபெட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரிவாலன்ஸ், இது வந்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா 10 to 20% வந்து டைப் 1 டயபெட்டிக். தென் டைப் 2ல் வந்து நான் 80 to 90% டைப் 2 டயபெட்டிக். ஏஜ் ஆஃப் ஆன்செட், ஜுவனைல் ஆன்சைட் வந்து என்ன, தட் இஸ் பிலோ த 20 years. அண்ட் டைப் 2 வந்து என்ன, மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் above 30 years. தென் பாடி வெயிட், நார்மல் ஆர் அண்டர் வெயிட். ஓகே, நார்மல் வெயிட்டாக இருப்பாங்க, இல்லை அண்டர் வெயிட்டாக இருப்பாங்க, கம்மியாக இருப்பாங்க. தென் டைப் 2 வந்து என்ன, ஒபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் டிஃபெக்ட், இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி டியூ டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா செல்ஸ். இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி எதனால அப்படின்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா செல்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆனதுனால இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து என்ன, டார்கெட் செல்ஸ் டு நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகும், பட் டார்கெட் செல்ஸ் வந்து அதுக்கு ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதில்ல, அதோட ஃபங்க்ஷனை அது பண்ணுறதில்ல, அதனால் வரதான் டைப் 2 டயபெட்டிக். தென் ட்ரீட்மெண்ட், இன்சுலின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நெசசரி. கண்டிப்பாக அவங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கணும் அவங்க சர்வை பண்ணுறதுக்கு. டைப் 2 டயபெட்டிக் வந்து என்ன, கேன் பி கண்ட்ரோல்ட் பை டயட், எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிசின்.
ஓகே, அவங்க ப்ராப்பராக டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Clear students? Thank you.